बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर वही काम किया है जो कि हमेशा करता है, अंधेरे च वार। खून, चीका, धुआं और बिखरे हुए जिस्म। ये मंजर जिहड़ा किसी जंग के मैदान का नहीं है, ये कोयटा का चमन फाटक सी। वही चमन फाटक जिथे रोज़ जिहड़ा है ना लोकी बच्चे स्कूल जाते हैं, मावां बाज़ारां जांदियां ने और इन्हां मासूमां नूं ਜਿਹੜੇ बुज़दिल दरिंदे ने इन्होंने निशाना बनाया हमेशा की तरह। 14 इंसान जड़े ने वो सिर्फ 14 इंसान नहीं है बल्कि 14 घराने से जड़े उजड़ गए। 3 FC के जवान जो कि इस मिट्टी की हिफाजत करते सी वो भी इस धमाके दे विच शहीद हो गए। मुतादिद खवातीन और बच्चे जख्मी हुए और धमाका इन्ना शदीद सी कि करीबी इमारतों के शीशे और खिड़कियां चकनाचूर हो गई। 10 गड्डियां तबाह हो गई। रेलवे ट्रैक जड़े ने वो उखड़ गए। कि इन्हां मुसाफिरां और मासूम बच्चों का कोई कसूर हैगा सी जो कि ईद दीयां खुशियां मनाउण दीयां तैयारियां करते पे सी? मगर सवाल यह है कि आखिर कदों तक सिर्फ और सिर्फ ये जिहड़े दरिंदे ने वो इन्हां मासूम लोगों का जिन्हां नूं शिकार करनगे? कदों तक दुश्मन पाकिस्तान दे अमन नूं खून दे विच डबोंदा रहेगा? ये मासूम लोग सिर्फ और सिर्फ आपदे घरां नूं जांदे पे सी, लेकिन रास्ते दे विच ही मौत दे सुदागरां ने इन्हां दी जिंदगी दे जिहड़े चिराग ने वो बंद कर देते। ये जिहड़ी जंग है सिर्फ बंदूक की नहीं है बल्कि ये ज़हनां दी है। दुश्मन जानता है कि पाकिस्तान दे सिक्योरिटी इदारियां दा मुकाबला वो नहीं कर सकता, इसी वास्ते वो इस तरह दियां बुज़दिलाना कार्रवाइयां करता है। इसी वास्ते हुण वो बाजार, ट्रेनां, शाहरावां और आबादियां नूं निशाना बनाता है। दहशतगर्दी का यह घिनौना जिहड़ा खेड हैगा ये ऐसे वक्त दे विच खेडिया गया ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ ਔਰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਖਵਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ नहीं हैगा। मुआवन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने सच आख्या है कि अवामी मकामात नूं निशाना बनाना इन्हां सफाक कातलां दी बकलाहट दा वाज़े सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सिस ने इलाके नूं घेरे च लिया कि सारे जिहड़े शवाहिद ने इकट्ठे करना शुरू कर दिते हैं, लेकिन हुण पानी जिहड़ा ना सिर तो लंघ गया। ये जिहड़ा फितनतुल हिंदुस्तान दे जिहड़े ये पालतू मैं की अल्फाज इस्तेमाल करा इन्हां वास्ते इन्हां दे विच इन्नी हिम्मत नहीं बची कि साडी जिहड़ी बहादुर फौज है उहदा सामना कर सके, उहदा मुकाबला कर सके। और इसी वास्ते ये हुण रेलवे स्टेशनस, बाजार और मुसाफिर गड्डियां नूं एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और उन्होंने निशाना बनाते हैं। अगर हिम्मत हैगी है तो फौज ते जिहड़ी बार्डर ते खड़ोती है उहदे नाल लै लो पंगा। बहरहाल गयूर बलोच जिहड़ी आवाम है उस बरबरीयत दे उत्ते खामोश नहीं बैठेगी और दुश्मन दे इस नापाक जिहड़े अजाइम ने इन्हां नूं खाक दे विच लाजमी मिलाएगी, क्योंकि ये धरती जिहड़ी है वो मासूमां दा खून बहाउण वालियां नूं कदी मुआफ नहीं करदी। ना असीं पहले माफ किया ना असीं हुण करांगे। और तुहानूं पता है कि सारे जिहड़ा सानिया हैगा इहदे सारे ताने बाने जिहड़े ने ना वो किहदे नाल जाके मिलदे ने। ये कोई टकी छुपी गल रह नहीं गई। हुण बच्चा इस चीज़ नूं जानदा है कि इहदे पिछे किहड़ा मकरू चेहरा जिहड़ा ना छुपिया होया है, बल्कि छुपिया भी नहीं हुण वाज़े हो चुके हैं। बलोचिस्तान दे विच अमन नूं खराब करने वाले फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज एक ही सिक्के दे दो रुख ने जो कि पाकिस्तान दीयां जिहड़ियां जड़ां ने उन्हां नूं खोखला करन दी जिहड़ी कोशिश है उहदे विच मसरूफ रहिंदे ने दिन रात। इन्हां जिहड़े बुज़दिल जिहड़े दहशतगर्द ने उन्हां नूं सरहद पार जिहड़ा ना वो फंडिंग हुंदी है और हैंडलिंग भी मिलती है, ये सारे नूं पता है। और इहदा वाहिद मकसद सिर्फ की है पाकिस्तान दे विच खौफो हिरास फैलाना और तरक्की दा जिहड़ा राह है ना वो बंद करना। और इन्हां दा निशाना जिहड़ा हुंदा है कोई फौजी छाउणी नहीं हुंदी, हमेशा की तरह ये मासूम लोगों नूं टारगेट करते हैं, गरीब मजदूरों नूं टारगेट करते हैं, मुसाफिरां नूं टारगेट करते हैं, मुकामी बलोच शहरियां नूं टारगेट करते जिहड़ा अपनी रोजी रोटी की तलाश दे विच उन्हां घरों निकलदे। और धमाके की शिद्दत ने करीबी रहायशी आबादियां नूं इस तों जिहड़ा ना मुतासर कीता, उहदे उत्ते भी असर पैंदा। कई मावां दी जिहड़ियां गोदां ने उजड़ गईयां ने, कई बच्चे हमेशा वास्ते यतीम हो गए। वैसे तो बड़ा रोना पिटते हैं कि जी हमारे यहाँ ये हो गया, आखिर जी साढ़े दहशतगर्दी करती, हाय सानू टारगेट कर लिया, सानू मार दिता, असीं लुटे गए, बर्बाद हो गए। कि पाकिस्तान दे विच की इंसान नहीं रहिंदे? बहरहाल जिहड़ा ये बुज़दिल दुश्मन है बलोचिस्तान नूं जिहड़ा ना साड़न दी कोशिश करदा और ख्वाब देखता है,
ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਰ ਪੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਨੌਣੇ ਵਾਕਿਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਔਰ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਸ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਬਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਖਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਜੀ ਖਤਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਰੂਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੂੰ ਮੈਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਅਜ਼ਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਇਟਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਠਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਯਾਨੀ CTD ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਵਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਚੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਇਦਾਰ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਔਰ ਜਾਮੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਅਹਿਮ ਚੌਕ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਔਰ ਆਵਾਮੀ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਔਰ ਖਾਰਜੀ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਔਰ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਨੁਮਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਬਤ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਗਮ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਹੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸਫਾਕੀਅਤ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਯੂਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਡਰ ਹੈ
ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮੁਸਲਸਲ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਮਕਾਮਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਾਸ ਮਕਾਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਯੂਰ ਬਲੋਚ ਆਵਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਲੋਚ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਅਮਨ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਬੁਜ਼ਦਲੀ, ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਖੌਫ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਨਾਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੀਪੈਕ ਹੋਵੇ, ਤਜਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਸੀ, ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ इंशाअल्लाह दुश्मन की हर साजिश है वो नाकाम होएगी।